بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ برطانیہ، جرمنی اور فرانس کا کھل کر یوکرین کی حمایت کا اعلان۔ برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر نے کہا ہے کہ یوکرین کو ہماری حمایت حاصل ہے۔ صدر زیلنسکی کو عوام نے منتخب کیا۔ حالت جنگ میں ہونے کی وجہ سے زیلنسکی کا دورہ طویل ہو گیا۔ جرمن چانسلر اولاف شولز نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا صدر زیلنسکی کو ڈکٹیٹر کہنا خطرناک ہے۔ امریکی صدر کو کسی کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے۔ جرمن وزیر خارجہ نے کہا کہ طویل مدتی امن صرف یورپ کو شامل کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہم یوکرین کے لیے اپنی حمایت بڑھائیں گے۔ فرانسیسی صدر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یوکرین میں امن مستقل اور قابل اعتماد ضمانتوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بات چیت کر کے یوکرین جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، یورپ میں امن و سلامتی کے لیے ذمہ داریاں ادا کریں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ یورپ کی سلامتی کے خدشات کو بھی مد نظر رکھے۔ یورپ کو اپنی دفاعی صلاحیتیں بڑھانے کی ضرورت ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حسن نصر اللہ کا جنازہ، ایران کا اہم فیصلہ۔ حزب اللہ کے شہید رہنما حسن نصر اللہ کے جنازے میں ایران کا اعلیٰ سطح وفد شرکت کرے گا۔ لبنان کی سول ایویشن اتھارٹی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 23 فروری 2025 کو دوپہر 12 بجے سے شام 4 بجے تک بیروت ہوائی اڈہ بند کر دیا جائے گا اور طیاروں کو ٹیک آف اور لینڈنگ کی اجازت نہیں ہوگی۔ حسن نصر اللہ کو اس وقت شہید کیا گیا تھا جب حزب اللہ اور اسرائیل تقریباً 1 سال سے سرحد پار دشمنی میں الجھے رہے۔ لبنانی مسلح گروپ نے غزہ میں اپنے فلسطینی اتحادی حماس کی حمایت میں اسرائیل پر حملے کیے۔ ایران کا کہنا تھا کہ جنازے میں اعلیٰ سطح وفد شرکت کرے گا، تاہم یہ نہیں بتایا گیا کہ وفد کی قیادت کون کرے گا اور اس میں کون سے رہنما شرکت کریں گے۔ اتوار کو ہاشم صفی الدین کا بھی جنازہ ہوگا، جو حزب اللہ کی ایک سینئر شخصیت ہیں جنہیں حسن نصر اللہ کی جانشینی کے لیے چنا گیا تھا۔ وہ بھی اکتوبر میں ایک اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ بیروت کے جنوبی مضافات میں ایک اسپورٹس اسٹیڈیم میں جنازے کا اہتمام ہوگا اور یہ مقام حزب اللہ کا گڑھ ہے۔ اس میں حزب اللہ کے موجودہ سربراہ نعیم قاسم کی تقریر بھی شامل ہوگی اور اس کے بعد حسن نصر اللہ کی تدفین کے لیے جلوس نکالا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی مودی کو $80 ملین سے زیادہ پر جنگی طیارے بیچنے کی کوشش۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ناکام دورہ امریکہ کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں F-35 لڑاکا طیارے فروخت کرنے کی پیشکش کی تھی۔ بھارتی جریدے دی ہندو کے مطابق امریکہ نے دفاعی معاہدے کے لیے بھارت پر مزید دباؤ ڈال کر F-35 فائٹر جیٹ کی پیشکش کی ہے۔ 21 نومبر 2024 کی پینٹاگون رپورٹ کے مطابق لاک ہیڈ مارٹن کے F-35 لڑاکا طیارے جنگی تجربات میں ناقابل اعتماد اور خامیوں کا مجموعہ ہیں۔ پینٹاگون کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 6 سالہ جنگی آزمائش میں F-35 کی کارکردگی متاثر، دیکھ بھال میں تاخیر، خراب کینن اور سائبر دفاعی صلاحیتوں پر خدشات برقرار ہیں۔ F-35 کے خودکار سسٹم میں سنگین خرابی کے باعث 1 گھنٹے میں ایک غلط الرٹ بھیجتا ہے، جبکہ معیار ایک غلطی فی 50 گھنٹے مقرر تھا۔ اس کے علاوہ ایلن مسک ماضی میں اعلان کر چکے ہیں کہ F-35 لڑاکا طیارہ مہنگا ہے اور ڈرونز کے دور میں ایسے طیارے کی کوئی جگہ نہیں، یہ صرف پائلٹ کو مروا دے گا۔ بھارتی اپوزیشن رہنماؤں کے مطابق بھارت کو F-35 لڑاکا طیارہ اڑانے کے لیے 1 گھنٹے کے حساب سے 31 لاکھ بھارتی روپے کا نقصان ہوگا۔ بھارتی فضائیہ کے ماہرین کا F-35 کے بارے میں کہنا ہے کہ یہ مہنگا طیارہ بجٹ پر بوجھ اور بھارت کی دفاعی ضروریات کے مطابق نہیں۔ F-35 ڈیل امریکہ کی سفارتی چالاکی ہے اور بھارت پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ بھارتی دفاعی ماہرین کے مطابق بھارت F-35 کے اسپیئر پارٹس لینے کے لیے امریکہ پر ہی انحصار کرے گا، جبکہ اس کی ٹیکنالوجی منتقل نہیں کی جائے گی۔ امریکی ٹیکنالوجی کے سخت حفاظتی قوانین مقامی مینوفیکچرنگ کی اجازت نہیں دیتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھارت کو امریکہ کا محتاج بنانا چاہتا ہے۔
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं रूस यूक्रेन जंग बंदी पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि रूस यूक्रेन जंग बंदी पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया से गुफ्तगू में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा रूस जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पुतिन ने कहा कि ट्रंप ने बताया कि यूक्रेन मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। रूसी सदर का कहना था कि मुझे रूस अमेरिका मुज़ाकरात नताइज से आगाह किया गया है। मुज़ाकरात का आला दर्जे का जायजा लूंगा। अब सफारती मिशन दोबारा काम शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि अमरीकी और रूसी हुकाम को काबिल कबूल हल तैयार करने की ज़रूरत है। सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करके खुशी होगी। मुलाकात की तैयारी अभी होनी है। रूसी सदर ने मजीद कहा कि सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी आने वाले दिनों में फ़ोन पर बात करूंगा। रूस अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान तवानाई मुज़ाकरात की ज़रूरत है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अपना मुल्क अमेरिका के हाथों बेचने को तैयार नहीं सदर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के साथ कीमती मादनियात के मुआहदे का पहला मुसद्दा मुस्तरद करते हुए कहा है कि वो अपना मुल्क अमेरिका के हाथों बेचने को तैयार नहीं है, ख़ासतौर पर जब अमेरिका यूक्रेन के 50% मादनियात की मलकियत का मुतालबा कर रहा है और जवाब में सिक्योरिटी की ज़मानत भी नहीं दे रहा। इससे कबल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अमेरिकी मदद के बदले यूक्रेन से $50 अरब मालियात के मादनी ज़खायर चाहते हैं और इनकी टीम ने गुज़िश्ता हफ्ते एक मुआहदे की तजवीज़ पेश की थी। क्या रहे कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका रूस मुज़ाकरात के बाद यूक्रेन तनाज़ा के लिए यूक्रेन को ही मरूद इल्ज़ाम ठहरा दिया है। अमेरिकी सदर का कहना था कि यूक्रेन को जंग शुरू नहीं करनी चाहिए थी, यूक्रेन मुआहदा कर सकता था। अपनी रहायशगाह पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन सऊदी अरब में अमेरिका रूस आला सतह बातचीत में शामिल न होने के हवाले से परेशान है, लेकिन यूक्रेन को इससे कबल 3 साल और इससे भी ज़्यादा वक्त मिला। यह मामला आसानी से हल हो सकता था और मुआहदा किया जा सकता था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं परसों एक ही खेप में 6 इसराइली रिहा कर दिए जाएंगे। हमास ने बड़ा ऐलान कर दिया। फ़लस्तीनी तंजीम हमास ने ऐलान किया है कि वो आइंदा हफ्ते के रोज़ एक ही बारी में 6 इसराइली कैदियों को आज़ाद कर देगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तंजीम के रहनुमा खलील अल-हैया ने बताया है कि हमास ने आज 4 इसराइली यरगमानियों की लाशें भी हवाले करने का फैसला किया है। ये पेशरफ्त गजा की पट्टी में इसराइल और हमास के दरमियान फायरबंदी मुआहदे के पहले मरहले की तकमील के ज़िमन में होगी। मुआहदे का नफाज गुज़िश्ता माह 19 फरवरी को हुआ था। हमास रहनुमा खलील अल-हैया ने बावर करवा दिया है कि इसराइल अभी तक दूसरे मरहले के मुज़ाकरात में जाने से भाग रहा है। दूसरी जानिब हमास के इस ऐलान के साथ ही वो गजा की पट्टी में जंगबंदी के मुआहदे के पहले मरहले की तकमील के बाद अगले हफ्ते के रोज़ 6 इसराइली कैदियों को एक साथ रिहा करेगी। एक इसराइली एहलकार ने इंकशाफ किया था कि वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू अमेरिका के साथ मिलकर पहले मरहले के तमाम कैदियों की वापसी का मुआहदा करने में कामयाब हो गए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन के साथ तजारती मुआहदा मुमकिन है। उन्होंने एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। 2020 में अमेरिका पहले ही चीन के साथ एक अजीम तजारती मुआहदे पर राज़ी हो चुका था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान थोड़ी बहुत मुसाबकत है, लेकिन सदर शी जिनपिंग के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वो बहुत मुनफरद शख्सियत हैं। याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप रवामा के आगाज़ में चीनी दरामदात पर 10% टैरिफ आयद कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता हफ्ते स्टील और एल्यूमीनियम पर नए 25% टैरिफ लगाने के एग्जीक्यूटिव आर्डर पर भी दस्तखत किए हैं, जो 12 मार्च से नाफिज़ुल अमल होंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं फ़लस्तीनियों को बेघर करने की कोशिशें मुस्तरद करते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात का अमेरिका को दो टोक जवाब। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा के दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरान सदर मुत्तहिदा अरब अमारात से अहम मुलाकात हुई। अमाराती सदर और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान कई इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। अरब रहनुमा ने अमेरिका को फ़लस्तीन से मुतल्लिक़ दो टोक जवाब देते हुए कहा, फ़लस्तीनियों को बेघर करने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करते
کرتے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق صدر متحدہ عرب امارات نے غزہ کے تنازع کو پھیلنے سے روکنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اماراتی صدر نے کہا غزہ کی تعمیر نو کے لیے دو ریاستی حل پر مبنی جامع اور پائیدار امن کی ضرورت ہے۔ غزہ میں امن، خطے میں استحکام یقینی بنانے کا یہ واحد طریقہ ہے۔ اماراتی صدر مزید گفتگو کرتے ہوئے خطے میں تنازع کی توسیع سے اجتناب کے لیے کام کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔